IgA nephropathy when it occurs due to poorly glycosylation of the IgA. সমস্ত এর তো একটা গ্লাইকোসাইলেশন হয়, প্রোডাক্টটাই হয় IgA monomeric and polymeric, দুটো ভ্যারাইটি। Monomeric IgA is present in the circulating blood. Polymeric and monomeric. Monomeric IgA is present in the circulating blood, and polymeric, where does it go? It is degraded by liver. Liver degrade করে দেয়। If there is any defect in this IgA, usually galactose molecule, there is abnormality that is HLA related. তখন কি হয়? It cannot be degraded by liver, and polymeric IgA is circulated in the blood and it is raised in the blood, not only monomeric but also polymeric. And before the proper maturation in the B cell, it is liberated in the circulation. B cell এ ম্যাচিউর হবে, মোনোমারিক হবে, পলিমারিক হবে, লিভারে যাবে, ডিগ্রেডেশন হবে, তবে সার্কুলেশন আসবে। তো আগে আগে ওটা ছেড়ে দেয়। তাহলে এটা ডিফেক্টিভ IgA and it is HLA related. দেখা যাচ্ছে যে দি সিবলিং, দুটো ভাই, তাদের দুজনে একই রকম HLA ম্যাচিং, এবং দুজনেই আলটিমেটলি দে আর ভেরি মাচ প্রোন টু ডেভেলপ IgA নেফ্রোপ্যাথি। এটাও ক্লিয়ার হলো? কারণ IgA নেফ্রোপ্যাথি, IgA কাদের হয়? ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপ অথবা এজেড, ম্যাক্সিমাম হয় ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপ। And where does the lesion? Lesion is a glomerulonephritis. IgA nephropathy. Lesion, site of the lesion is mesengium. Site of, তোদের বেশি কিছু জানতে হবে না, IgA nephropathy আন্ডারগ্রাজুয়েট কোশ্চেন না। তবু যদি ইফ কেউ যদি গোল্ড মেডেল দেয়, কেউ যদি ক্লাস অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পরীক্ষা দেয়, এক্সামিনে মে আস্ক, বা কেউ যদি অনার্সের মতো পরীক্ষা দিতে থাকে তখন তাকে আরো জিজ্ঞেস করবে। তাহলে কোথায় লিশনটা হয়? মেসেঞ্জিয়ামে। কেন মেসেঞ্জিয়ামে হয়? কারণ বিকজ ডিফেক্টিভ IgA এক্সক্রিশন হয় না, ডিপোজিটেড হয়ে যায়। Where it is deposited? In the mesengium. Only IgA is deposited? No. As there is defective IgA in the galactose molecule, there is antibody formation against this defective IgA. So, in the mesengium, there is deposition, আমি ছবি দেখাবো পরে, deposition of IgA and anti-IgA along with complement. Which one? Complement of alternate pathway and also lectin. হলো দুটো পাথওয়ে, কিন্তু ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে আমরা ওই জন্য ক্লাসিক্যাল পাথওয়ের কম্পোনেন্টগুলো পাবো না। তাহলে কি হবে? মেসেঞ্জিয়ামে ডিপোজিট হবে IgA along with anti-IgA antibody and complement C3 along with some popardine etc. in deposited in the mesengium. There is mesengial proliferation. IgA nephropathy, mesengial proliferation. Capillary proliferation may or may not occur, but it is insignificant. Mainly হচ্ছে mesengial proliferation. Deposition of the IgA along with complement, often it is associated with IgG and IgM. সাথে সাথে চলে। কেন চলে? Because IgA nephropathy, though it is defective IgA, but it is stimulated by some factors. What are those? Some infection, HIV, other viral infection, some food. এই যে তোরা ফাস্ট ফুড খাস, যার জন্য আজকাল ভীষণ ইনসিডেন্স বেড়ে গেছে। জিতে তো আমার নেফ্রোপ্যাথোলজি ডিপার্টমেন্ট ছিল, আমি দেখতাম ইয়াঙ্গার ছেলে মেয়েদের ভীষণ IgA নেফ্রোপ্যাথি হচ্ছে সাংঘাতিকভাবে, বুঝতে পেরেছি? IgA নেফ্রোপ্যাথি
এবং এর ফলে কি হয়, as there is deposition of the Ig in the mesangium, there is fight between the mesangial cell and this product, and there is stimulation, there is proliferation of the mesangial cell, there is deposition of the mesangial matrix there, mesangial matrix deposited হয়, and there is inflammatory infiltrate also, and cytokines are liberated, ওখান থেকে cytokines লিবারেট করে, যেহেতু ইনফ্লামেটরি সেল আসছে আর আনছে কারা, ওই মেসেঞ্জিয়ামই আনছে। এরপরে কি হয়, দেন দিস ডিজিজ মে disappear, may heal, but recurrence is very much. তুই কোন দিকে তাকিয়েছিস, শুনছিস? ক্লাসে ঢোকার সময় বলতে হয় ম্যাডাম আসবো। কোন স্কুলে পড়েছিস? যা স্কুল শেখায়নি? যারা পাঠশালা গ্রামের স্কুলে পড়েছে তারাও এই ইয়েটা জানে। জীবনে কোনোদিন শিখবি না, তোরা যখন বড় হবি তখন কাউকে শেখাতে পারবি না। সমস্ত রিলেশন, সমস্ত শ্রদ্ধা ভক্তি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তারপরে দেখা যাবে তোরা যে কোন জায়গায় মিলিয়ে গেছিস, তোদের পাশে কেউ নেই, মহাবিশ্বে মিলিয়ে গিয়ে যাবি তোরা, পাশে কেউ থাকবে না। সভ্য আমার ক্লাসে যারা ঢুকবি তারা সভ্যতা ভদ্রতা জানলে ঢুকবি, নাহলে ঢুকবি না। বজ্রানো হলো। তাহলে এই হচ্ছে আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি। আইজিএ নেফ্রোপ্যাথিতে আমরা কি পাবো? মেসেঞ্জিয়াল ডিপোজিট, আমরা গ্লোমুলাস বা গ্লোমুলাস বেসমেন্ট মেমব্রেন অলমোস্ট, and capillary basement membrane, epithelial basement almost intact, no changes, only there is mesangial proliferation. And if we do immunofluorescence, there is deposition of the IgA C3 in the mesangium, ঠিক আছে? আর পেশেন্টের কি হয়, যদি if it is in younger age it may heal, patient may recover, but if it occurs in the aged group, then there is very much chance of RPGN, rapidly progressive glomerulonephritis, even Kisentric growth. Rapidly progressive glomerulonephritis আমরা Kisentric পাই, Kisentric glomerulonephritis may occur, patient may develop renal failure. সুতরাং আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি খুব খারাপ, ভীষণ সাবধানে থাকতে হয়। একটু ফাস্ট ফুডটা খাওয়া বন্ধ করবি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা কি করলো? এটা না, এই আইজিএটা দেখা পড়ালাম। আইজিএ তুই পড়াশোনা জানিস না নাকি? এটা তোকে পরে ঢোকাতে বলেছি, এটাও পড়াবো। ওই তো উপরে, হ্যাঁ, দুবার দুবার করে রেখেছিস, জাস্ট মিলিয়ে নিবি আমি যা যা পড়িয়েছি সেটা আছে কিনা, আর না থাকলে আমি আবার বলে দেবো, মানে কম থাকলে বলে দেবো আর না থাকলে বলে দেবো। এই দেখ, এইগুলো মনে রাখবি না, একদম মাথায় রাখবি না। এই যে পলিজেনিক রিক্স হানা তেনা একদম মাথায় রাখবি না, শুধু বলবি IgA defect, it is polymeric, not monomeric. Immature IgA is liberated in the circulation. There is defect in the galactose molecule. Ineffective or poorly glycosylation, and HLA-D are related. Finish. তারপরে এইসব আমি যা যা পড়ালাম সব আছে। এই যে জেনেটিক্স হয়ে গেছে, তারপরে হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস, রেকারেন্ট রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন দেখা গেছে কাদের হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, রেকারেন্ট রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, ফিভার, ডায়রিয়া, গ্লুটেন সেন্সিটিভ এন্টেরোপ্যাথি,
celiac diseases, all are related to IgA nephropathy. ভীষণ রেকারেন্ট রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হচ্ছে, পেশেন্টের ইমিউনিটি নেই, তারা প্রোন টু ডেভেলপ IgA nephropathy. স্মোকিং, স্মোকিং সমস্ত পৃথিবীতে যত রোগ আছে সব স্মোকিং করে, বুঝতে পেরেছিস? আর কিছু মনে না থাকলে স্মোকিংটা বলে দিবি যে স্মোকিং একটা ইটিওলজিক্যাল ফ্যাক্টরস। অ্যাসোসিয়েটেড কন্ডিশন লিভার ডিজিজ, সিলিয়াক ডিজিজ, ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ, HIV, সোরিয়াসিস, মানে অটোইমিউনগুলো, অল অটোইমিউন ডিজিজ আর রিলেটেড টু। এটা হচ্ছে মেকানিজম, মাথায় রাখবি না, আমি মুখে বলে দিয়েছি, ওইটুকু হলেই হবে, ঠিক আছে? একদম মাথায় রাখবি না, কি বলবি? IgA, anti-IgA and complement deposited in the mesenterium. মেসেঞ্জিয়াল ম্যাট্রিক্স ইনক্রিজ করছে, মেসেঞ্জিয়াল সেল পলিফারেশন হচ্ছে, এটা শুধু লিখে রাখ। আর তার সাথে থাকছে IgG, IgM অ্যান্ড ওই পপারডিন সব, যেটা অন্য পাথওয়েতে হয়, লেকটিন পাথওয়েতে। আর পেশেন্টের কি ফিচার্স হয়, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স? পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল ফিচার্স মোস্ট অফ দি টাইম পেশেন্ট ইজ অ্যাসিম্পটোম্যাটিক, বুঝতে পারে না, ওই জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠান্ডায়, ইনফেকশন হচ্ছে, ব্যাড এনভায়রনমেন্টাল ইয়েতে থাকছে, পলিউশন হচ্ছে, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হচ্ছে, ওষুধ খাচ্ছে, আবার হচ্ছে, অনেকেরই হয় এরকম, রেকারেন্টলি হচ্ছে, ইগনোর করছে, কিছু হচ্ছে না। তারপরে দেখা গেল যদি রুটিন ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে দেখা যাবে পেশেন্টের মেবি হিমাচুরিয়া, পেশেন্ট মে হ্যাভ প্রোটিনিউরিয়া, মাইল্ড কিডনি ডিজিজ হলে হেমাচুরিয়া, প্রোটিনিউরিয়া থাকলো, আর কিছু সেরকম কিছু নেই। তারপরে এবার আমি যদি টেস্ট করি, টেস্ট করলে কি পাবো? রুটিন ইউরিন টেস্ট করতে হবে তো আমাদের, প্লাস CBC করতে হবে, করলাম। রুটিন ইউরিনে পাবো RBC, এপিথেলিয়াল সেল পাবো, পাস সেল নট সিগনিফিকেন্ট, আর RBC পাবো, RBC কাস্ট অলসো রেয়ার। তারপরে এবার আমরা কিন্তু পেশেন্টে সারছে না, তারপরে আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে প্রোটিনিউরিয়াটা বেড়ে যাচ্ছে, তখন নেফ্রোলজিস্টের কাছে পাঠাতে হয়, এবং নেফ্রোলজিস্ট তখন একটা রেনাল বায়োপসি করে, কোর নিডল বায়োপসি। সেই কোর নিডল বায়োপসিতে পাওয়া যায় এইসব জিনিসগুলো, এইগুলো স্টেন করে, প্যাস, সিলভার মিথানামাইন, এইসব ম্যাসন ট্রাইকম, C4D এসব করতে হয়। C4Dটা দেখতে হয় ISC করে। তারপরে এসব মনে রাখবি না, এসব হলো। এইটা ছবি, এই যে মেসেঞ্জিয়াল সেল পলিফারেশন হয়েছে, মেসেঞ্জিয়াল ম্যাট্রিক্স বেড়েছে, এই যে মেসেঞ্জিয়াল পলিফারেশন হয়েছে, ম্যাট্রিক্স বেড়েছে, আর এখানে কিছু ইনফ্ল্যামেটরি সেল হচ্ছে, যে নিউট্রোফিল, এইগুলো করছে কি ডিস্ট্রাকশন করছে, এখানে কিছু কিছু ক্যাপিলারি ডিস্ট্রাকশন হয়। প্যাস করলে কি পাবো? মেসেঞ্জিয়াল এক্সপ্লানেশন হয়, আর এবং সেটা কি করে পাবো? মেসেঞ্জিয়াল যে এক্সপানশন, দ্যাট ইজ এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স, দ্যাট ইজ প্যাস পজিটিভ, ওই জন্য এত সুন্দর মেজেন্টা কালার দেখা যাচ্ছে। এইসব জানতে হবে না, এইসব ভুলে যা। নড়ে না কেন আর? আচ্ছা, এবার যদি ইমিউনোফ্লুওরেসেন্স করি তাহলে আমি দেখতে পাবো কি পাবো? এই যে ডিপোজিশন হয়েছে, এই যেগুলো, এই যে মেসেঞ্জিয়ামে এগুলো ডিপোজিট হয়েছে, হলো, এই যে এই সেলগুলো বেড়ে যাচ্ছে, আর ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে পাবো এখানে ডিপোজিট হয়েছে মেসেঞ্জিয়াম, এই জায়গাটা হচ্ছে মেসেঞ্জিয়াল এরিয়া। ব্যাস, তাহলে তোদের জানতে হবে কি মেসেঞ্জিয়াল পলিফারেশন হয়েছে, যেটা HNE-তে প্রথম দেখালাম। তারপরে হচ্ছে একটা ওই যে প্যাচ দিয়ে যেটা দেখালাম সেটা দেখবি, এই যে এই ছবিটা, এগুলো দেখবি না,
এটা দেখবি, ওইটা দেখবি না বলছি কেন, ওটা একজন নেফ্রোলজিস্টের দেওয়া, নেফ্রোপ্যাথোলজিস্টের, ও অ্যাড করে দিয়েছে। ওইটা তোদের দেওয়া মানে তোরা কিডনিটাই ভুলে যাবি, বুঝতে পেরেছিস? দরকার নেই। এইটা দেখবি মেসেঞ্জিয়াল পলিফারেশন হচ্ছে, ম্যাট্রিক্সগুলো ডিপোজিটেড হয়েছে, সুন্দর রবিন্স আছে সব ছবি, এগুলো ভুলে যা, হয়ে গেছে। আইজি নেফ্রোপ্যাথি, তাহলে কি হলো? মেসেঞ্জিয়াল ডিপোজিট কাদের হয়? বাচ্চাদের হয় বেশি, বিলো বাচ্চা না, ইয়াং অ্যাডাল্ট, 40-এর আগে, 40-এর উপরে হলে আরপিজিএন হওয়ার চান্স বেশি, 40-এর আগে হলে রেকারেন্ট ইনফেকশন আলটিমেটলি নেফ্রোটিক সিনড্রোম হ্যানাতানা হতে পারে। আর এখানে কি ডিপোজিশন হয়? আইজিএ, অ্যান্টি আইজিএ, C3 অ্যান্ড অ্যালং উইথ আইজিএম, আইজিজি। ডায়াগনোসিস কি করে করব? আমরা এইচএনএতে দেখবো ওখানে একটা ডিপোজিট হয়েছে, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিতে ডিপোজিশন হয়েছে মেসেঞ্জিয়াল ম্যাট্রিক্সে ওখানে, আর আইএফ করলে আমরা ইমিউনোফ্লোরেসেন্ট ডিপোজিট পাবো associated with other disease like respiratory tract infection, GI, celiac disease, HIV, other autoimmune disease, any autoimmune disease. আর এক্সাইটিং ফ্যাক্টরস হচ্ছে ওইগুলো, ফাস্ট ফুড, স্মোকিং, এসব হলো। আর মেন ডিফেক্ট কোথায়? গ্যালাক্টোজ মলিকুলার ডিফেক্ট, যার জন্য ওখানে ইমপ্রপার গ্লাইকোসাইলেশন হয়, আর পলিমারিক আইজিএ আমরা পাই, দ্যাট ইজ পলিমারিক আইজি, ইম্যাচিওর আইজিএ পেরিফেরাল ব্লাডে। ডায়াগনোসিস কী করে করবো বলে দিলাম। যদি আমি ইয়ে করি, সিরোলজি দেখতে যাই, আইজি পলিমারিক আইজিএ আমরা ব্লাডে পাবো, এটা হচ্ছে আইজি নেফ্রোপ্যাথি। তাহলে এইটুকু, এই কটা কথা তোরা জানবে, আর কিছু জানবে না, ঠিক আছে? এর পরেরটা দেখা, আমি এবার থেকে ওইখানেই বসবো, তোর ওই কারিগরি আমি শিখবো। গ্লোমেরুলার ম্যানিফেস্টেশন অফ দি সিস্টেমিক ডিজিজ, আমি আগের দিন বলেছি গ্লোমেরুলার ডিজিজ, কিডনি ডিজিজ, মোস্ট অফ দি কেসেস সেকেন্ডারি, প্রাইমারি তো আছেই, এবং অনেক সময় আমরা সেকেন্ডারি পাই। সেকেন্ডারি কিগুলো? কমনেস্ট সেকেন্ডারি গ্লোমেরুলার ডিজিজ কি? ডিউ টু ডায়াবেটিস, ডায়াবেটিস মেলাইটাস। ডায়াবেটিস মেলাইটাসের কমনেস্ট কমপ্লিকেশন কি? কমনেস্ট ফেট কি? এমআই, পেশেন্টের সাডেন ডেথ উইদাউট পেন, পেশেন্ট সিভিয়ার সোয়েটিং, এমার্জেন্সিতে এলো, দরদর করে ঘামছে কিন্তু ব্যথা নেই, সেটা হচ্ছে এমআই ডিউ টু ডায়াবেটিস। সাইলেন্ট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন followed by kidney disease, kidney affected by diabetes mellitus, এবং ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ভীষণভাবে ডায়ালিসিস দিতে হয়, কিডনি অ্যাফেক্ট করে। আর কেন ডায়ালিসিস দিতে হয়? ডায়াবেটিক পেশেন্টরা ভীষণ নেগলেক্ট করে নিজেদের, তারা রাত্রিবেলা মাঝরাতে উঠে ফ্রিজ খুলে মিষ্টি খায়, ওষুধ খায় না, বলে আমরা খেয়েছি ওষুধ, টেস্টগুলো করায় না, আর নিজেদের মনে করে যে তারা খুব ভালো আছে, বুঝতে পেরেছিস? সুতরাং কমপ্লিকেশনগুলো বাড়তে থাকে, পিরিয়ডিক কোনো চেক আপ করায় না, তার ফলে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের কিডনি অ্যাফেক্ট করে। কোথায় কোথায় কিডনি অ্যাফেক্ট করে? গ্লোমেরুলাস অ্যাফেক্ট করে, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিক গ্লোমেরুলোনেফ্রোপ্যাথি। আর কোথায় অ্যাফেক্ট করে? কিডনির ব্লাড ভেসেলগুলোতে অ্যাফেক্ট করে। ব্লাড ভেসেলগুলোতে অ্যাফেক্ট করে কি করে? ওখানে হয় আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস। আর্টেরিওস্ক্লেরোসিসের কটা ভাগ? একটা আর্টেরিওস্ক্লেরোসিসের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, মঙ্কিবার্স মিডল নেক্রোসিস, আর একটা হচ্ছে আর্টেরিওলোস্ক্লেরোসিস। ডায়াবেটিস পেশেন্টদের আর্টেরিওলোস্ক্লেরোসিস স্মল ভেসেলগুলোকে অ্যাফেক্ট করে মেনলি, আর বড় ভেসেলগুলোকে করে অন্য জায়গায়। কিডনিতে তো ছোট ছোট ব্লাড ভেসেল, সেগুলোকে অ্যাফেক্ট করে হচ্ছে ডায়াবেটিস। তাহলে হলো, আর কি করে? ডায়াবেটিস পেশেন্টদের পাইলোনেফ্রাইটিস হয়,
বুঝতে পারছি? এই জিনিসগুলো ডায়াবেটিক পেশেন্টদের হয়। গ্লোমেরুলার ডিজিজ আমার পড়ানো হচ্ছে তোদের গ্লোমেরুলার ডিজিজ। গ্লোমেরুলার ডিজিজে কি হয়? এখানে হচ্ছে 1 নম্বর হচ্ছে মেমব্রেনাস গ্লোমেরুলোনেফ্রোপ্যাথি। মেমব্রেনাস একটা লিনিয়ার ডিপোজিট হয় তো হচ্ছে ইয়েতে গ্লোমেরুলাসে, কিন্তু সেটা অত আইএফ সিগনিফিকেন্ট নয়, চকচক করছে আইএফ এ তা নয়। যেমন আদার মেমব্রেনাস গ্লোমেরুলোনেফ্রোপ্যাথি যেমন গুড পাসল বা আলাদা, এটা বোঝা যায়, এটা বোঝা যায় না। একটা লিনিয়ার ডিপোজিশন হয় ইন ডায়াবেটিস মেলাইটাস। সুতরাং মেমব্রেনাস গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হয় বেসিক। তারপরে কি হচ্ছে, এখানে একটা মেসেঞ্জিয়াল পলিফারেশন হয়, যেটাকে বলে কেডব্লিউ সিনড্রোম। জানিস, নাম শুনেছিস? নোডুলার গ্লোমেরুলোস্ক্লেরোসিস। সেটা কাইমালস্টাইন উইলসন ডিজিজ অর সিনড্রোম। এটা সারা জীবন মনে রাখতে হবে। তাহলে কি হলো, এইটা যদি গ্লোমেরুলাস হয়, এই যে বেসমেন্ট মেমব্রেনটা চিকেন হলো লিনিয়ার, হলো এইখানে একটা নোডুল হয়ে গেল মেসেঞ্জিয়ামে। কেন নোডুল? এখানে ডিপোজিশন হলো গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সেস, এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স। এই নোডুলটাকে বলে নোডুলার গ্লোমেরুলোস্ক্লেরোসিস অর উইলসন ডিজিজ অর নোডুল। এটা হলো, এই নোডুলটা হলো, এটা প্যাচ পজিটিভ, প্যাচ পজিটিভ। এই নোডুলটা হতে হতে এখানে এখানে তো ব্লাড ভেসেল আছে, এন্ডোথেলিয়াল সেল আছে। ইট মে compress the perinodular capillaries. There may be perinodular capillary proliferation. এই যে নোডুলটা, এর পাশে তো ব্লাড ভেসেল আছে, এখানে এই যে perinodular capillaries proliferation, and it may press the capillaries, and there is একটা টার্ম বলছে, সেটা হচ্ছে মেসেঞ্জিওলাইসিস। এই যে মেসেঞ্জিয়াল নোডুলটা হলো, এটা আবার ব্রেক করে যেতে পারে। একটা জিনিসের তো লাইফ স্প্যান আছে, ব্রেক করে যেতে পারে। আর এই মেসেঞ্জিয়াল নোডুলটা সারাউন্ডিং ব্লাড ভেসেলকে চাপ দিতে পারে, দিয়ে সেখানে কি করে, ওই যে লাইনিং অফ দি ব্লাড ভেসেলস মে বি ফ্ল্যাটেন্ড, এন্ডোথেলিয়াল লাইনিং থিনড আউট হয়ে যায়। যদি ব্লাড ভেসেলের লাইনিং থিনড আউট হয়, কি বলে তাকে? কি বলে? অ্যানিউরিজম। লাইনিংটা আমার থিন হয়ে গেল, আমার ডাইলেটেড হয়ে গেল, তাহলে ওখানে হচ্ছে মাইক্রো অ্যানিউরিজম হয়। তাহলে একটা হচ্ছে লিনিয়ার থিকেনিং অফ দি বেসমেন্ট মেমব্রেন, ডায়াবেটিস, কিডনি চেঞ্জেস ইন ডায়াবেটিস মেলাইটাস, গ্লোমেরুলাসে চেঞ্জ হয়, ব্লাড ভেসেলে চেঞ্জ হয়, রিনাল টিউবুলে চেঞ্জ হয়, আর কোথায় চেঞ্জ হয়? ইনফেকশন হয়, পাইলোনেফ্রাইটিস হয়। ডায়াবেটিক পেশেন্ট আর ভেরি প্রোন টু ডেভেলপ ইনফেকশন। এগুলো তারা নিজেরা বলতে পারবি। এরপরে গ্লোমেরুলাসে কি চেঞ্জেস হয়? লিনিয়ার ডিপোজিশন অফ দি ইমিউনোফ্লোরেসেন্স বা লিনিয়ার থিকেনিং অফ দি বেসমেন্ট মেমব্রেন। সেজন্য আইএফএ ওটা সিগনিফিকেন্ট নয়, বাট ইফ উই ডু প্যাস দেয়ার ইজ থিকেনিং অফ দি বেসমেন্ট মেমব্রেন। হয়ে গেল, কি পাবো এবার? বেসমেন্ট মেমব্রেন থিকেন হয়ে গেল, আমার ব্লাড ভেসেলে কারবার শেষ, বাকি রইল হচ্ছে আমার মেসেঞ্জিয়াল। সেখানে দেখা গেল মেসেঞ্জিয়াল পলিফারেশন, একটা মেসেঞ্জিয়াল নোডুল হয়, পলিফারেশন হলো, মেসেঞ্জিয়াল ম্যাট্রিক্স লিবারেটেড হলো, ওখানে একটা হোমোজিনিয়াস একটা নোডুল তৈরি হলো। অ্যান্ড সেই নোডুলস ইজ সারাউন্ডেড বাই ক্যাপিলারিজ, পেরিনোডুলার ক্যাপিলারিজ। সেই ক্যাপিলারিগুলোর মধ্যে ওরা যে প্রেস করে ক্যাপিলারি ওয়াল থিনড আউট হয়ে যায়।
and when it becomes thinned out, there is microaneurysm formation. Hello? Microaneurysm formation. It may be ruptured, there may be sclerosis, অনেক কিছু হয়। এটা সমস্ত কিডনি ডিজিজই ডিফিউজ হতে পারে, ফোকাল হতে পারে, অলওয়েজ স্টার্ট উইথ ফোকাল। আইজিএন নেফ্রোপ্যাথি ফোকাল, তারপরে ফোকাল থেকে সেগমেন্টাল, সেগমেন্টাল থেকে গ্লোবাল, এটাও তাই। গ্লোবাল যদি আমরা ফোকাল থেকে সেগমেন্টাল হলো পেশেন্ট বাঁচলো, ফোকাল থেকে গ্লোবাল হলো পেশেন্ট বাঁচলো, এবার ডিফিউজ থেকে সেগমেন্টাল হলো পেশেন্ট বাঁচবে, ডিফিউজ থেকে গ্লোবাল হলো পেশেন্ট বাঁচবে না। বুঝতে পেরেছি? আস্তে 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 আইজিওতেও তাই, এখানেও ঠিক তাই। প্রথমে থাকে হচ্ছে ফোকাল, ফোকাল বলতে লেস দেন 50% গ্লোমেরুলার আর ইনভলভড, তারপর আস্তে আস্তে ডিফিউজ হয়। ফোকালের মধ্যেও আবার সেগমেন্টাল হয় সবাই। এরকম হলো কেডব্লিউটা, এটাকে বলে কেডব্লিউ সিনড্রোম। এটা নোডুল হয়। এটা ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসের এটা একটা সিগনিফিকেন্ট ফাইন্ডিং। ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস যাদের হয় তারা তো, আমরা তোরা করিস না রোথারাস টেস্ট, কিটোন বডি দেখি, কিটোন বডি পাওয়া যায় হচ্ছে কেডব্লিউ সিনড্রোম যদি থাকে তাহলে। তাহলে আমি কি পেলাম, আমরা লিনিয়ার থিকেনিং পেলাম, আমরা একটা নোডুল পেলাম, সেই নোডুলের ক্যাপিলারি পরে পলিফারেশন হলো, থিন্ড আউট হলো, মাইক্রো অ্যানিউরিজম হলো। এরপরে কি হলো, অ্যাজ দেয়ার ইজ thinned out blood vessel become thinning out, and there may be rupture. Due to rupture of the blood vessel, what happens? There is liberation of the fibrin, accumulation of the fibrin there, and it is called fibrin cap. Fibrin cap. যেই ব্লাড ভেসেলটা রাপচার হয়ে ওখানে গিয়ে ফিব্রিন জমা পড়লো, এই যে কেডব্লিউ সিনড্রোমের মধ্যে কি রয়েছে, ম্যাট্রিক্সগুলো রয়েছে, এখানে ফিব্রিন মিলিয়ে মিশে আছে। এবার ওর মধ্যে যদি আমার ব্লাড ভেসেল রাপচার হয়, ফিব্রিন জমা পড়লো, সেটাকে বলে ফিব্রিন ক্যাপ। তার মানে হচ্ছে কিরকম হয় ফিব্রিন ক্যাপটা, এই যে এখানে ব্লাড ভেসেল, তো এইখানটায় এই যে একটা গ্যাপ হয়ে গিয়ে এখানে ফিব্রিন জমা হয়। বলে ফিব্রিন ক্যাপ। এবার কি হলো, ফিব্রিন ক্যাপ হলো, এই যে ফিব্রিনটা এটা একটা এক্সাইটিং ফ্যাক্টর, ইট স্টিমুলেটস দি প্যারাইটাল এপিথেলিয়াম অফ দি বোমেন্স ক্যাপসুল, এবং ইট বিকামস অ্যাডারেন্ট টু দি বোমেন্স ক্যাপসুল। বোমেন্স ক্যাপসুলের সাথে এটা অ্যাডারেন্ট হয়ে যায়। এটা যদি অ্যাডারেন্ট হয়ে যায় এই এপিথেলিয়ামের সাথে, এটাকে বলে ক্যাপসুলার ড্রপ। ক্যাপসুলার ড্রপ। তাহলে ডায়াবেটিস মেলাইটাসের এই কটা কথা তোদের জানতে হবে, বুঝতে পেরেছিস? ক্যাপসুলার ড্রপ, তাহলে ডায়াবেটিসটা হয়ে গেল। পেশেন্টে কি প্রেজেন্ট করবে, ডায়াবেটিসের ফিচার্স থাকবে, তার সাথে এই থাকবে পেশেন্টের থাকবে হচ্ছে কিডনিতে প্রোটিনিউরিয়া। ডায়াবেটিক পেশেন্ট মে ডেভেলপ নেফ্রোটিক সিনড্রোম অলসো। কি করে নেফ্রোলজি মেমব্রেনাস হলো, ওখান থেকে নেফ্রোটিক সিনড্রোম হলো। কিসেন্ট হলো না, কিন্তু আমার সমস্যাগুলোকে নষ্ট করলো। আলটিমেটলি ক্রনিক রেনাল ফেলিওর, পেশেন্টকে ডায়ালিসিস দিতে হলো, সমস্ত প্যারামিটার বেড়ে যায়। কিডনি যখন লিখবি, পেরিফেরাল ব্লাড লিখবি, রুটিন ইউরিন লিখবি, আর বায়োকেমিক্যাল প্যারামিটার্স লিখতে ভুলবি না। বায়োকেমিক্যাল প্যারামিটার্স ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, এগুলো লিখতে ভুলতে হবে। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, মানে কিডনি প্রোফাইল, কিডনি বায়োকেমিক্যাল কিডনি প্রোফাইল কোন কি কি করতে হবে, সোডিয়াম পটাশিয়াম, কারণ ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করে কিডনি। নাম্বার টু সোডিয়াম পটাশিয়ামের আগে কি করব আমরা, কিডনিতে প্রোটিনটা করব। অ্যালবুমিন গ্লোবুলিন রেশিও, সেটা তো আমরা এমনি ব্লাড থেকে করে নেব,
হলো, সেটা কিডনির বেলায় লাগবে, সেটা লিভারের বেলায় লাগবে, হলো। এবারে কি করব, ক্রিয়েটিনিন করব, ইউরিয়া করব, সোডিয়াম পটাশিয়াম করব, ঠিক আছে, আর মাইক্রো অ্যালবুমিন করব। মাইক্রো অ্যালবুমিনের একটা লেভেল আছে জানিস তোরা, কোনো কোনো বই লেখা আছে 30 to 300 ন্যানোগ্রাম পার মিনিট, আবার কোনো কোনো বই লেখা আছে 20 to 200। 300-এর বেশি হয়ে গেলে মাইক্রো অ্যালবুমিন প্রেজেন্ট, ওর মধ্যে থাকলে নর্মাল রেঞ্জ, ঠিক আছে। এরপরে হচ্ছে অথবা 30 to 300 মিলিগ্রাম পার ডে অর ডেসিলিটার, এতগুলো আমার বেরোলো পার ডেসিলিটার, এটা হচ্ছে আমার রেঞ্জ। এরপরে হয়ে গেল ওটা। এবার এসিআর করতে হয়, অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও। কোথা থেকে করে, ওই ইউরিনে কতটা আমার অ্যালবুমিন আছে, কতটা আমার ক্রিয়েটিন ব্লাডে আছে, আমার কতটা যাচ্ছে। তাহলে অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও, ব্লাডে আমার রয়েছে অ্যালবুমিন, ব্লাডে আমার রয়েছে ক্রিয়েটিনিন, আর ইউরিনে যাচ্ছে অ্যালবুমিন, এটা আমাকে রেশিও করতে হয় এসিআর। সেটাও হচ্ছে <30 হচ্ছে নর্মাল, মনে থাকবে, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। কিডনি প্রোফাইলে এটা লিখতে ভুলবি না, বুঝতে পেরেছিস। যেটাই তোর যদি নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয় তাতেও লিখবি, নেফ্রাইটিক সিনড্রোম হয় তাতেও লিখবি, ডায়াবেটিস কিডনি ডিজিজ হলে তাতেও লিখবি, আইজিএ নেফ্রোপ্যাথিও লিখবি। ওইগুলোতে খুব একটা সিগনিফিকেন্স হয় না, এটা সিগনিফিকেন্স হয়। সিস্টেমিক ডিজিজগুলো কোনগুলো সেটা আমি বললাম। প্রথমেই আসছে হচ্ছে যে কোনো ডিজিজ অফ দি ডিজিজ, সিস্টেমিক ডিজিজ অ্যাফেক্ট কিডনি, তার মধ্যে কমনেস্ট হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাইটাস। তারপরে আসছে হচ্ছে কি, তারপরে এসএলই, এসএলই একটা খারাপ ডিজিজ। তারপরে কি আসছে, অ্যামাইলয়েডোসিস, প্রাইমারি হোক সেকেন্ডারি হোক। নাম্বার 2 হচ্ছে ভাস্কুলাইটিস আর গুড পাস্চুর সিনড্রোম। গুড পাস্চুরটা আমরা যদিও আমি কিডনি পড়াতে গিয়ে নেফ্রোটিক সিনড্রোমে পড়িয়েছি, মেমব্রেনাস গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, তাতে 3টে ভাগ পড়িয়েছি, টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3। টাইপ 1টা হচ্ছে গুড পাস্চুর, এটার সাথে সিস্টেমিক ডিজিজ থাকে, লাংয়ে থাকে, যে কোনো বেসমেন্ট মেমব্রেনে এই লাইনিংটা থাকে, মানে এই অ্যান্টিবডি টু দিস বেসমেন্ট মেমব্রেন, তাহলে সেজন্য গুড পাস্চুরটাও পড়বে এখানে। মানে সিস্টেমিক ডিজিজ ধর আমি জানি না, আমি জানি পেশেন্টের লাং ডিজিজ হয়েছে, সেক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশনে দেখা গেল যে গুড পাস্চুর হলো। তারপর আর একটা আমরা পাই ওয়েগনার্স গ্রানুলোমেটোসিস, ওটা হচ্ছে ভাস্কুলাইটিস। সেখানে যে সিয়াঙ্কা প্রিয়াঙ্কা হয় তার এগেইনস্টে যে অ্যান্টিবডি হয় সেটাও কিন্তু প্যান সিস্টেমিক ইনভলভমেন্ট, সমস্ত অর্গান ইনভলভ করে, বুঝতে পেরেছিস। সেক্ষেত্রে আমার কিডনি ডিজিজ হয়। আমার হলো রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হচ্ছে ওয়েগনার্স ইন দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, অথবা নাকে, কোথাও একটা হলো, তার যদি আমরা কিডনি বায়োপসি করি, উই ক্যান গেট চেঞ্জেস ইন দি কিডনি। তাহলে ডায়াবেটিস হয়ে গেল। এবার এসএলই, লুপাস নেফ্রাইটিস। লুপাসে কি হয়, লুপাসটা একটা অটোইমিউন ডিজিজ। অটোইমিউন ডিজিজ পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করে, প্রথমে হচ্ছে সমস্ত ডিজিজে ইনিশিয়ালি অ্যাসিমটোমেটিক, অ্যাসিমটোমেটিক থাকে বলে আমরা ডিজিজগুলোকে চোখে দেখতে পাই পরে। কখন পাই, সমস্ত মানে ফিচার্স নিয়ে আসে। তাহলে এসএলইটা ইনিশিয়ালি থাকে হচ্ছে অ্যাসিমটোমেটিক, কিচ্ছু নেই, মিনিমাল চেঞ্জ, প্রোটিনিউরিয়াও নেই, হিমাচুরিয়াও নেই। সেকেন্ড হচ্ছে যেটা একটা মেসেঞ্জার পলিফারেশন হয়, তখন একটা মানে পলিফারেটিভ গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হয়, সে তখন একটা পেশেন্টের মাইল্ড হিমাচুরিয়া হয়, মাইল্ড প্রোটিনিউরিয়া হয়, সেটাও ইনসিগনিফিকেন্ট। তারপর থার্ডটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মেমব্রেনো পলিফারেটিভ, সেখানে মেমব্রেনাসও হয় আর ইয়েতে হয়, মানে মেসেঞ্জার পলিফারেশন হয়, সেক্ষেত্রে একটু হিমাচুরিয়া প্রোটিনিউরিয়া হয়, এবং সেক্ষেত্রে পেশেন্টের
পলিফারেশন হতে পারে প্যারাইটাল এপিথেলিয়াম, ক্রিসেন্টো হতে পারে, পেশেন্ট মে ডেভেলপ নেফ্রোটিক সিনড্রোম। কিন্তু 2 পর্যন্ত পেশেন্ট নেফ্রোটিক সিনড্রোম নেভার অকার্স। SLE 1, 2, 1টা মিনিমাল, 2টা হচ্ছে পলিফারেটিভ, বাট পলিফারেশন ইজ মিনিমাম, দেয়ার ইজ নো চান্স অফ নেফ্রোটিক সিনড্রোম অর নেফ্রাইটিক সিনড্রোম। 3 নম্বরটা হচ্ছে পলিফারেশন অফ দি এন্ডোক্যাপিলারি ফর্মেশন, বেসমেন্ট মেমব্রেন থিকেনিং না, এন্ডোক্যাপিলারি proliferative glomerulonephritis term is used for SLE. মিনিমাল চেঞ্জেস, কোনো চেঞ্জ পাইনি, ইমিউনোফ্লোরেসেন্স যদি করি বা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি করি তবে আমরা মিনিমাল চেঞ্জ পাবো। নাম্বার 2, proliferative glomerulonephritis proliferation only occurs in the mesenterium, এন্ডোক্যাপিলারি proliferation নেই, সেটাও আমরা বুঝতে পারি না। পেশেন্টের মাইল্ড ইমাচুরিয়া হয়, মাইল্ড প্রোটিনিউরিয়া হয়, পেশেন্ট নেভার ডেভেলপস নেফ্রাইটিক সিনড্রোম অর নেফ্রোটিক সিনড্রোম। 3 নম্বর আমার এন্ডোক্যাপিলারি proliferation হয়, সেক্ষেত্রে পেশেন্টের হিমাচুরিয়া হতে পারে, পেশেন্টের প্রোটিনিউরিয়া হতে পারে, সেটা সিগনিফিকেন্ট, এবং সেক্ষেত্রে পেশেন্ট মে ডেভেলপ ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, মে দি সিচুয়েশন মে আগ্রাভেট, আরও খারাপ হতে পারে। টাইপ 4টা হচ্ছে কমনেস্ট এন্টিটি অফ SLE, কমনেস্ট স্টেজ, এই স্টেজই ধরা পড়ে, সেটা হচ্ছে টাইপ 4। সেটাও তাই পলিফারেটিভ, সেখানে ওই আরো বেশি পলিফারেশন হলো, আর ডিপোজিশন হলো মেসেঞ্জিয়াল ম্যাট্রিক্স। আর টাইপ 3 অ্যান্ড টাইপ 4 এর মধ্যে তফাৎ কি? টাইপ 3টাও পলিফারেটিভ, টাইপ 4ও পলিফারেটিভ। তফাৎ কি? টাইপ 3টা হচ্ছে ফোকাল, সেই জন্য আমরা বুঝতে পারি না। কিডনি তো খানিকটা কিডনি ঠিক থাকলেই তো পেশেন্ট ওকে, বুঝতে পারি না, ফোকাল, এবং দ্যাট মে বি সেগমেন্টাল। আর টাইপ 4টা সেম জিনিস, ডিফিউজ, বেশিরভাগই এগুলো অ্যাফেক্ট করেছে। যদি ডিফিউজ হয়ে সেগমেন্টাল হয়, পেশেন্ট মে সার্ভাইভ, বা কিছু আমার ডায়ালিসিসে পেশেন্ট বাঁচাতে পারবো। যদি আমার টোটালি গ্লোবাল হয়ে যায়, ডিফিউজ অ্যান্ড গ্লোবাল, মানে প্রত্যেকটা গ্লোমেরুলাস ইনভলভমেন্ট রয়েছে, প্রত্যেকটা গ্লোমেরুলারে টোটালি ইনভলভ, নট পার্ট অফ দি গ্লোমেরুলাস। বুঝেছিস? ধর 100টা গ্লোমেরুলাস আছে, প্রত্যেকটা গ্লোমেরুলাস আমার ইনভলভ হয়েছে, সেটার মধ্যে খানিকটা, প্রত্যেকটা গ্লোমেরুলাসে খানিকটা জায়গা ইনভলভ হয়েছে, সেটা সেগমেন্টাল হল। আমার যদি পুরোটাই ইনভলভ হয়ে যায়, পুরো গ্লোমেরুলাসটাই যদি ইনভলভ হয়, পেশেন্ট বাঁচবে না। ফোকালটা 3 নম্বরটা কি? সেটা হচ্ছে 3 নম্বরটা হচ্ছে ফোকাল মে বি সেগমেন্টাল, ফোকাল মে বি গ্লোবাল রেয়ার। তারপরে হচ্ছে ডিফিউজ, সেটা হচ্ছে টাইপ 4, সেখানে ক্রিসেন্ট হতে পারে, সেখানে সবকিছু হতে পারে, মেসেঞ্জিয়াল পলিফারেশনে সব হয়। আর টাইপ 5টা হচ্ছে মেমব্রেনাস, ডিপোজিশনটা কোথায় হয়? টাইপ 4 যেটা হচ্ছে ডিপোজিশনটা হচ্ছে সাব এন্ডোথেলিয়াল ডিপোজিশন অকার্স ইন টাইপ 4। আমরা কি বলেছি? সাব এন্ডোথেলিয়াল ডিপোজিশন along the basement membrane and sub-epithelium. SLE তে we get deposition anywhere, sub-endothelial হতে পারে, along the basement membrane হতে পারে, sub-epithelial হতে পারে। তাহলে টাইপ 4 হচ্ছে sub-endothelial ডিপোজিশন, অন্যগুলো তো sub-endothelial ডিপোজিশন, কিন্তু অতটা সিগনিফিকেন্ট নয় এটা। তাহলে সিগনিফিকেন্টলি ডিপোজিটেড ইন দি sub-endothelial region. As there is deposition in the sub-endothelial region of the endothelium, মানে বেসমেন্ট মেমব্রেন এইটা, এখানে এন্ডোথেলিয়াম, এখানে হচ্ছে এপিথেলিয়াম, ভিসেরাল এপিথেলিয়াম, এইখানটা আমার ডিপোজিশন হচ্ছে। অ্যাজ ডিপোজিশন অকার্স হিয়ার, তার ফলে এত থ্রু আউট ডিপোজিশন হচ্ছে। তাহলে আর এইটা ঠিক আছে, এই যে এন্ডোথেলিয়াল সেল প্লাস হচ্ছে ডিপোজিশন, এইখানে একটা ফুটো মতো হয়ে যায়, সেটাকে বলে ওয়্যার লুপ। আমি ছবি দেখাবো, বুঝতে পেরেছিস? ডিউ টু ডিপোজিশন ইন দি সাব এন্ডোথেলিয়াল
region and deposition is linear, প্রত্যেকটা সাব এন্ডোথেলিয়াম, প্রত্যেকটা এন্ডোথেলিয়াল সেলের তলায়, প্রত্যেকটা এন্ডোথেলিয়াল সেলের তলায়, তার ফলে ওখানে একটা গ্যাপ মতো হয়ে যায়, তখন ওটা ফুটো 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 হয়ে যায়, ওয়্যার লুপ। মাইক্রোবায়োলজিতে ওয়্যার লুপ আছে না, ওরকম দেখতে হয়ে যায়। ডিপোজিশন হলো এখানে, ডিপোজিশন হয়ে গেল এখানে সেপারেটেড হয়ে গেল, হয়ে এরকম ফুটো 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 দেখতে হয়, যেটা ওয়্যার লুপ। তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ দি SLE in typhoid which is commonest and wear loop, আমরা wear loop পাই। তারপরে যে মেমব্রেনাস আর লাস্ট হচ্ছে অ্যাডভান্স, মানে সমস্ত গ্লোমেরুলাসগুলো অ্যাফেক্ট হয়ে গেলে স্ক্লেরোসিস হয়ে গেল, সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স স্টেজ। তাহলে হচ্ছে রিনাল বায়োপসির দরকার এবং এই জন্য ডায়াগনস্টিক ক্লাসিফিকেশন লাগে। এই যে এতক্ষণ ধরে যা যা বললাম আমি, তাহলে এই যে SLE-তে কি কি হয়, মেসেঞ্জার হাইপারপ্লেসিয়া হতে পারে, SLE-তে এপিথেলিয়াল হাইপারপ্লেসিয়া হতে, কারণ সব জায়গায় যে ডিপোজিটেড হচ্ছে, আর সমস্ত ইমিউনোগ্লোবুলিন পজিটিভ হয়। IgA মানে ওটাকে ফুল হাউস বলে, IgG, IgM, IgA না, IgG, IgM, IgMটা ইনিশিয়ালি আসে, প্লাস হচ্ছে ওই ল্যামডা কাপ্পা ওইগুলো, প্লাস হচ্ছে কমপ্লিমেন্টগুলো C3 CQ সব ওই যেমন এটাকে বলে ফুল হাউস পজিটিভ। মেসেঞ্জার হাইপারসেলুলারিটি, লুপাস নেফ্রোসিসে মেসেঞ্জার হাইপারসেলুলারিটি হয়েছে মানে পলিফারেটিভ, তো ইনিশিয়ালি এটা শুধু মেসেঞ্জার পলিফারেশন দেখাচ্ছে, এন্ডোক্যাপিলারিটাও আছে কিন্তু সিগনিফিকেন্টলি নয়, বোঝা যায় না। এটা হচ্ছে এন্ডোক্যাপিলারি পলিফারেশন হচ্ছে, প্লাস হচ্ছে মেসেঞ্জার পলিফারেশন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে লুপাস নেফ্রাইটিস 3 নম্বরে হচ্ছে, 4 নম্বর হচ্ছে। 3 নম্বর আর 4 নম্বরের তফাৎ হচ্ছে 3টা ফোকাল, 4টা হচ্ছে ডিফিউজ। এই যে এটা হচ্ছে ভ্যালু, যা বললাম ফুটো ফুটো দেখা যাচ্ছে ভ্যালু। এই যে এই যে ডিপোজিশন হয়েছে, সাব এন্ডোথেলিয়াল ডিপোজিশন, বেসমেন্ট মেমব্রেন একটু হিপড আপ হয়ে গেছে, হয়ে গিয়ে ফুটো ফুটো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বেসমেন্ট মেমব্রেন সাব এন্ডোথেলিয়াল, এখানে এন্ডোথেলিয়াল সেল, এখানে বেসমেন্ট মেমব্রেন, এখানে ডিপোজিশন হয়েছে, এটা বেসমেন্ট মেমব্রেনটা উঠে গেছে, উঠে গিয়ে ফুটো ফুটো হয়েছে, ওটাকে বলে ভ্যালু। আমি কি বললাম, ফুল হাউস পজিটিভ, সব পজিটিভ। ও এখানে IgO হয়, আমার ধারণা ছিল IgO হয় না, IgO হয়, যাকে ভালো, সমস্ত কিছু পজিটিভ, ফুল হাউস প্যাটার্ন, ল্যামডা কাপ্পা IgA IgG, IgGটা হচ্ছে মার্কড, প্রমিনেন্ট হচ্ছে IgGটা, এবং কোথায় ডিপোজিশন হচ্ছে, সাব এন্ডোথেলিয়াল along the basement membrane, ওই জন্য গ্রানুলার ডিপোজিটগুলো দেখ নটি 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 নটি। এই যে এটা পজিটিভ, এটা কম পজিটিভ, IgMটাও পজিটিভ, এখানেও পজিটিভ, কাপ্পা ল্যামডা একদম পুরো প্রমিনেন্ট, আর এখানে হচ্ছে C3, কারণ আমার তো ইমিউন কমপ্লেক্স ডিজিজ, C3 আসবে, এখানে অল্টারনেট পাথওয়ে ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে দুটি আসবে, ওই জন্য C1Q আমরা পাচ্ছি। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, সাব এন্ডোথেলিয়াল ডিপোজিট, এই যে দেখেছিস এগুলো সাব এন্ডোথেলিয়াল ডিপোজিট, কচ্ছপের মতো দেখতে। এটা হচ্ছে ক্যাপসুলার ড্রপ, তার আগে ছিল ডিফিউজ থিকেনিং অফ দি মেমব্রেন, থিকেনিং হয়েছে পুরো মেমব্রেন থিকেনিং, তারপর হচ্ছে নোডুলার স্ক্লেরোসিস, KW লিশন, এই যেগুলো, তারপরে হচ্ছে ফিব্রিল ক্যাপ, আমি যে ছবি এঁকেছি তার মধ্যে মিলছে কিনা দেখ, হয়েছে ফিব্রিল ক্যাপ। তারপরে আসবে হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে ক্যাপসুলার ড্রপ, KW সিনড্রোম,
আর এই যে অ্যাড্রানেন্ট হয়ে গেছে এটা এর সাথে প্যারাটাল লেয়ারের সাথে, এটাকে বলে ক্যাপসুলার ড্রপ। আর ফোকাল সেগমেন্টাল গ্লোমেরুলার স্ক্লেরোসিস এতে হতে পারে। যে কোনো ক্রনিক সিস্টেমিক ডিজিজে গ্লোমেরুলার স্ক্লেরোসিস মে অকার। আর তোদের পড়তে হবে না, এই তোরা বলবি সিস্টেমিক ডিজিজে কিডনি কী কী অ্যাফেক্ট করে। ডায়াবেটিস ভালো করে পড়ে দিয়েছি, আইজিএ পড়ানো হয়ে গেছে, এসিলি পড়ানো হয়ে গেছে, গুড পাস তোর আগেই পড়েছিস। অ্যামাইলয়েড, তোর অ্যামাইলয়েড যখন পড়বি, অ্যামাইলয়েড কিডনিতে কী হয়, অ্যামাইলয়েড ডিপোজিশন হয় কিডনিতে, প্রাইমারি হোক সেকেন্ডারি হোক, অর এনি ডিজিজ মে অ্যাফেক্ট কিডনি অ্যান্ড দেয়ার মে বি অ্যামাইলয়েড ডিপোজিশন। ইভেন bronchiectasis may cause amyloidosis and that amyloid may be deposited in the kidney. Tuberculosis, লাঙে টিউবারকুলোসিস হচ্ছে, অ্যামাইলয়েড ডিপোজিট হয়ে বসে আছে হচ্ছে কিডনিতে, হলো মাল্টিপল মাইলোমাতে হয় অ্যামাইলয়েডোসিস। আর এমনি প্রাইমারি অ্যামাইলয়েডোসিস যেখানে আমার ওই প্রোটিনটা অ্যাবনর্মাল হয় সেখানে হয়। তাহলে আমার এই ডিজিজগুলো ওইটা শুধু লিখে রাখ যে কী কী সিস্টেমিক ডিজিজ কোনগুলো। তার মধ্যে হেনক্সকোলিন পারপুরা আর আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি হচ্ছে ওভারল্যাপিং, দুটো একই জিনিস। ওতেও আইজিএ ডিপোজিট হয়, শুধু কি হয় হেমারেজিক স্পট আর্থ্রালজিয়া অকার্স ইন দ্য হেনক্সকোলিন পারপুরা, ওখানে বাচ্চাদের হয়। এই যে এটা কি, এটা অ্যামাইলয়েডে কি, এটা কি স্টেন, কি স্টেন এটা, হ্যাঁ কঙ্গো রেড। আমার যদি ডাউট হয় আমি তখন কঙ্গো রেড করবো, কঙ্গো রেড পজিটিভ হয়। এটা সামারি, ওগুলো তোরা নিজেরাই সামাপ করতে পারবি, ব্যাস হয়েছে। বোঝা গেছে কিডনি একটু মাথায় ঢুকেছে। কিডনিটা কিন্তু সোজা নয়, কঠিন। এটা নিজেরা না পড়লে কিডনি কিন্তু এক লাইনে লিখতে পারবি না।